हरे कृष्ण। एही दुनिया रे वर्तमान समय रे प्रत्येकटी कार्य करिबा पई धनर आवश्यक मनुष्य को पड़ी थाए। आउ मध्य मनुष्य धन कमाइबा पई अनेक प्रकारर कार्य गुड़िक सब करि थाए। किंतु अनेक मनुष्य मानक क्षेत्र रे एहा देखा जाय थाए जे सेमाने जेते अधिक परिश्रम करिबा परे मध्य सेमानंकर धन सेमानंक पाखरे रहु न थाए। कौनसी ना कौनसी कारण को नै करी सेमानंकर अर्जित करिथिबा धन ताहा सबु किछि सेमानंक हातरु चली जाई थाए, माने अजथा खर्चरे चली जाई थाए। तेबे जेउ व्यक्ति विशेष मानंकर जीवन रे एही भली सबु असुविधा देखा जाउ थाए, सेमानंक पई आजिर एही वीडियो रे किछि उपाय गुड़िक मु नै करि आसिछि। जदि सेमाने एही उपाय गुड़िक करि नेउछन्ति त सेमानंक जीवन रे थिबा धन जनित समस्या गुड़िक ताहा सबु दूर होई जाई थाए। एहा सहित जदि सही उपाय बा जो उपाय गुड़िक आपण करिवे सही उपाय गुड़िक जदि आपण कोनोसी भल शुभ दिन गुड़िकर करि देउछन्ति ताहेले सही उपाय गुड़िकर फल आपनको अवश्य रूपरे 100 गुणा प्राप्ति हेबो। 10 जुलाई 2025 गुरुवार दिन पड़ू अछि आषाढ़ पूर्णिमा बा जाहाकू गुरु पूर्णिमा बा व्यास पूर्णिमा बोली मध्य कुआ जाय थाए। जदि एही गुरु पूर्णिमा बा आषाढ़ पूर्णिमा दिन आपण एही उपाय गुड़ी को करि नउछन्ति ताहाले निश्चय रूपरे आपण एहार पुण्य फल प्राप्ति करिवे। आजिर भिडियोटी रे जो उपाय मु आपनकु कहिबा पई जाउ अछि सेही उपायटी करिबा पई हेले आपनकु गुड़र आवश्यकता पड़िबो। गुड़र एही उपाय को आपण करिनेबा द्वारा आपनकर बहुत जल्दी धन जनित समस्या गुड़िक सबु दूर होइछिबो। एही आषाढ़ मासटी विशेष करी धनर देवी माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होइथाए। एहा सहित एही गुरुवार दिनटी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित मध्य होइथाए। तेणु एही गुरुवार दिन अर्थात आषाढ़ पूर्णिमा बा व्यास पूर्णिमा दिन गुरु पूर्णिमा दिन आपण एही गुड़र उपाय को जदि करिनेबे ताहेले आपणकर धन जनित समस्या जीवनरु दूरेई जिवो। आमर धर्मशास्त्र रे आषाढ़ मासटी को बहुत भल मास बोली कुहा जाई अछि एवं आषाढ़ मासरे पड़ुथिबा गुरुवार बहुत अधिक उत्तम साब्यस्त होइथाए। मनुष्य को धन देवार काम माता लक्ष्मी करि थांती, किंतु केउ व्यक्ति को केते धन मिलिबो केते केउ व्यक्ति धन पाइबे ताहा भगवान श्री हरि विष्णु काम करि थांती। तेणु जो व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे अधिक धन जनित समस्या आसी थाए, बैंक बैलेंस कमी थाए, तो सेमाने श्री हरिंकर कौनसी उपाय बा श्री हरि को प्रसन्न करिबा पई कौनसी उपाय निश्चय रूपरे करिबा उचित। तेबे कौन सही उपाय को आपण किपरि करिवे ताहा संपर्क रे चलंतु जानि नवा। तेबे वीडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण वीडियोटी को गोटे लाइक करि दियंतु, चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु, कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु निश्चय रूपरे लिखि दियंतु। एही उपायटी को ना केवल धन पई आपण करि परिवे वरम जेउ कन्या मानकर विवाह रे विलंब होइथाए, जेउ नारी माने बा स्त्री लोक माने भगवान श्री हरि विष्णुंकर व्रत गुरुवार दिन पालन करि थांती, सेमाने मध्य चाहिले एही उपायटी को करि परिवे। आउ जेउ माने मध्य श्री हरि विष्णुंकर गुरुवार दिन व्रत न करि थांती सेमाने मध्य एही उपायटी को निश्चय रूपरे करंतु। तेबे जदि आपण आपणक जीवन रे धन जनित समस्या रे चिंतित रही थांती, पैसा को नै करि आपण चिंतित रहछंती, तेबे आपण कौन करिवे ना अल्प गुड़ नेबे, एहा साथीरे आपण चना डाली अल्प नेबे। एहा सहित आपण हलदिया रंगर गेंडू फूल मध्य नै परिवे। एतिकी जिनिस को नै करि आपण एही आषाढ़ पूर्णिमा दिन बा गुरु पूर्णिमा दिन श्री हरि विष्णुंकर मंदिर को चली जिवे। जदि घर पाखरे श्री हरि विष्णुंकर मंदिर नाही तेबे आपण एही उपाय को निजर ठाकुर घरे बा आपणकर पूजा घरे करि परिवे। एहा सहित जदि आपणकर
ଘରର ଆଖପାଖରେ କଦଳୀ ଗଛ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିଥାଏ। ତେବେ ସାଥିରେ ନେଇଥିବା ଗୁଡ଼, ଚଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଚଢ଼ାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ କଦଳୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଗୁଡ଼, ଚଣା ଏହିସବୁ ଚଢ଼ାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଆପଣ ସାଥିରେ ନେଇଥିବେ ସେହି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଆପଣ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିବେ। ସେହି ହଳଦୀରେ ଆପଣ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେହି ପେଷ୍ଟକୁ ଆପଣ କଦଳୀ ଗଛରେ ତିଳକ ଭାବରେ ଲଗାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁବାର ଦିନଟି ଏକ ଏପରି ଦିନ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଏହି ଦିନ ଆପଣ କଦଳୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଏହି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଏହି ପବିତ୍ର ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଏହି ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଭରିଦେବେ। ଏହା ସହିତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିର୍ଧନତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କଦଳୀ ଗଛକୁ ନେଇକରି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା କଦଳୀ ଗଛକୁ କିଣି ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ନିଜର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଭିତରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଭୁଲ ଆପଣ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କଦଳୀ ଗଛକୁ କେବେ ବି ଘର ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ବାହାରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ କଦଳୀ ଗଛ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘରର ଆଖପାଖରେ କଦଳୀ ଗଛ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଚାହିଁଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ମଧ୍ୟ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି, ପୀଡ଼ା ପାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖା ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନିର୍ଧନତା ଲେଖା ହୋଇଥାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ କିପରି ବଦଳା ଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ ରହିଅଛି। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସେହି ଉପାୟର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶ୍ରୀହରି ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ସେହି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ସେହି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଅଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରିବେ। ସେହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ତେବେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀର ଗୁଣ୍ଡ ନେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ପକାଇ ତାହାକୁ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ। ସେହି ପେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ତିଳକ ଲଗାଇଦେବେ। ଏହାପରେ ସେହି ହଳଦୀର ପେଷ୍ଟରୁ ଟିକିଏ ଆଣି ଆପଣ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ପେଷ୍ଟ ସଦୃଶ ଲଗାଇବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି କଷ୍ଟ ରହିଛି, ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହା ସବୁକିଛିକୁ ଆପଣ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦୀର ତିଳକ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଚମକି ଉଠିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ଭାବରେ
ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ, କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଏହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନଟି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା, ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭୋଗ ଅଧୁରା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କର ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା ଆପଣ ଏହି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବା ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବା ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କିପରି କରିବେ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିବି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ତୁଳସୀର ଉପାୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତି କରୁଛୁ। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।